સુરતમાં દારૂડિયાઓ બેફામ બન્યા છે। 2 દિવસમાં બીજી વાર દારૂ પાર્ટી પકડાઈ। ડુમ્મસના રાજહંસ બેલીઝા બી ફ્લેટમાંથી દારૂ પાર્ટી પકડાઈ। ફ્લેટ નંબર 1317 માં દારૂ પાર્ટી ચાલતી હતી। ડુમ્મસ પોલીસે રાત્રે મહેફિલના રંગમાં ભંગ પાડ્યો। 6 વેપારીઓ દારૂ મહેફિલ માણતા હતા। 14 ભરેલી અને 2 ખાલી બોટલ મળીને કુલ 16 દારૂની બોટલ જપ્ત કરાઈ છે। તમામને નવી સિવિલ હોસ્પિટલ મેડિકલ પરીક્ષણ માટે ખસેડાયા। कुल 10.7 लाखનો મુદ્દામાલ કબજે કરાયો। દારૂની મહેફિલ મામલે ડુમ્મસ પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે। સુરતમાં દારૂ પાર્ટીની કઈ રીતે રેલમછેલ થઈ રહી છે, દારૂની રેલમછેલ થઈ રહી છે તેના આ દ્રશ્યો છે। આ દારૂડિયાઓ બેફામ બન્યા છે। વારંવાર આવી જે દારૂ પાર્ટી છે તે પકડાતી રહે છે અને વધુ એક દારૂ પાર્ટી ડુમ્મસથી પકડાઈ હોવાની જાણકારી। 6 વેપારીઓ દારૂ મહેફિલ માણી રહ્યા હતા અને તે દરમિયાન તેઓ ઝડપાયા। संवाददाता कीर्तेश लाइव जोड़ाई गया है। कीर्तेश, दारूडियाओ सूरत में बेफाम बन्या है, વધુ एक दारू पार्टी पकड़ाई। बिल्कुल सूरत नो डुम्मस ए दरिया किनारो छे अने अहींया माले तुजारोना फ्लेट होय, फार्म हाउस होय के फ्लेट भाड़े राखीने अहींया दारूनी महफिलो चालती होय छे। खास करीने शनिवारना रोज एक बर्थडे पार्टी ने लईने पुलिस द्वारा रेड करता 22 लोकोनी अटकायत करवामां आवी हती। तेमना विरुद्ध कायदेसरनी कार्यवाही करवामां आवी हती। खास करीने पोलीसने जानकारी मळी हती के आ विस्तारमां आ प्रकारनी प्रवृत्तिओ चाले छे, जेने लईने छेल्ला 2 दिवसथी पोलीस द्वारा सर्च ऑपरेशनो शरू करवामां आव्या छे। त्यारे राजहंस बेलीजा बी टावरना एक फ्लेटमां दारूनी महफिल चाली रही है। तमाम 6 लोग कापड़ना वेपारी है, शहरना नामचीन वेपारी है અને તેઓ પોતાનો જ આ ફ્લેટ છે ત્યાં આગળ મહેફિલ કરતા હોવાની વિગત મળતા જ પોલીસે દરોડા પાડ્યા છે। સૌથી મહત્વની વાત છે 6 વેપારી અને દારૂની 12 બોટલ પોલીસે કબજે કરી છે। ખાસ કરીને આ તમામ લોકો વિરુદ્ધ પોલીસ દ્વારા કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। ખાસ કરીને ડુમ્મસ વિસ્તાર છે કે જ્યાં ફાર્મ હાઉસ આવેલા છે અને જે प्रोपर्टी होय छे ते मोटा भागे रेंट पर एटले के भाड़ा पर लईने पार्टी करवामां आवती छे, जेने लईने पोलीस द्वारा कड़क कार्यवाही शरू करवामां आवी छे। त्यारे फरी एक वखत 2 दिवसमां बीजी वखत दारूनी महफिल झड़पाई छे। दीपा, कीर्तेश, आजे जे दारू पार्टी पकड़ाई अने ए पहला जे बर्थडे पार्टीनो तमे उल्लेख करी रह्या हता तेमां केटला नबेराओ झड़पाया हता अने आ जे पार्टी छे तेमां केटला नबेराओ झड़पाया छे, केटला वेपारीओ झड़पाया छे ते विषे पण जाणकारी आपजो, संख्या विषे। शनिवारे जे एक युवतीनी जन्मदिवसनी पार्टी हती, फार्म हाउसमां पार्टी राखवामां आवी हती, तेमां 22 लोकोनी अटकायत करवामां आवी हती। तेमां 8 महिलाओ हती। ज्यारे आजना रोज गईकाले मोडी रात्रे जे रेड करवामां आवी छे तेमां 6 वेपारी, कापड़ना वेपारीनी धरपकड़ करवामां आवी छे। એટલે કે પહેલી પાર્ટીમાં 22 લોકો અને આજની પાર્ટીમાં 6 લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે। સૌથી મહત્વની વાત છે કે પહેલી પાર્ટીમાં દારૂની 6 બોટલ કબજે કરી હતી। 22 લોકો વચ્ચે 6 બોટલ, અડધી બોટલો કબજે કરી હતી। પણ આજની આ પાર્ટીમાં 6 વેપારી અને દારૂની 12 બોટલ કબજે કરવામાં આવી છે। એટલે કે આ વિસ્તારમાં બેફામ રીતે દારૂ પીવાય છે, બેફામ રીતે જે પાર્ટીઓ થતી હોય છે। ખાસ કરીને આ વિસ્તારમાં માલે તુજારોના ક્યાં ફાર્મ હાઉસ આવેલા છે, ક્યાં ફ્લેટ આવેલા છે અથવા तो फ्लेट भाड़े लईने पण आ प्रकारनी पार्टीओ करवामां आवती होय छे। दीपा, आभार कीर्तेश जानकारी आपवा माटे। डुम्मसमां दारू पार्टीनो पर्दाफाश थयो छे અને તેના વિડિયોઝ પણ સામે આવ્યા છે। કઈ રીતે રાત્રે વેપારીઓ આ દારૂની મહેફિલ માણી રહ્યા હતા, કોઈ જ કાયદાનો ડર નહીં, પોલીસનો કોઈ ખૌફ નહીં, દારૂબંધીના નિયમો છતાં પણ आ प्रकारे महफिल माणी रह्या हता आ वेपारीओ अने खूब ज माले तुजारा वेपारीओ छे, खूब ज नामचीन वेपारीओ छे। गांधीनगरना कलोल शहेरमांथी 4 शकुनीओने पकड़ी पाडवामां आव्या। कलोल शहेरमां रमता हता जुगार, गंजीपानो हारजीतनो पैसाथी जुगार रमता 4 शकुनीओने दबोची पाडवामां आव्या छे। 4 जुगारीओ मूळ कलोलना રહેવાસી। कुल 10,000 થી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે। कलोलथी आ शकुनीओ झड़पाया छे। तेओ जुगारधाम चलावी रह्या हता, जुगार रमी रह्या हता। कलोल शहेरमां आ जुगार रमाई रह्युं हतुं। जुगार रमता 4 शकुनीओ हवे दबोचाई गया छे। 4 जुगारीओ मूळ कलोलना રહેવાસી होवानी विगतो खुली छे। તેમની પાસેથી કુલ 10,000 થી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે। કેટલા સમયથી આ જે जुगारधाम છે તે ચાલી રહ્યું હતું તે તપાસનો વિષય છે। શું અન્ય પણ જુગારીઓ અહીં જુગાર રમવા માટે આવતા હતા તે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે।
સુરત જિલ્લાના માંગરોળના કોસાડી ગામે ફરી એક વખત શ્વાનોનો આતંક સામે આવ્યો. ગામના ચોરા નજીક 7 જેટલા શ્વાનોએ બાળકીને ઘેરી લઈ શરીર પર બચકા ભરતા ગંભીર ઈજાઓ પહોંચાડી હતી. બાળકીની બૂમાબૂમ સાંભળી સ્થાનિકો દોડી આવ્યા અને શ્વાનોને દૂર કરીને બાળકીને લોહીલુહાણ હાલતમાં હોસ્પિટલ ખસેડી હતી. હાલ બાળકી સારવાર હેઠળ છે. મહત્વનું છે કે 1 વર્ષ અગાઉ આ જ ગામમાં શાળામાં કમ્પાઉન્ડમાં શ્વાનના હુમલામાં એક બાળકીનું મોત થયું હતું. વારંવારની ઘટનાને લઈને સ્થાનિકોમાં રોષનો માહોલ છે. સમાચાર અમરેલીથી સાવરકુંડલામાં ખાનગી બસનો ગંભીર અકસ્માત. અમદાવાદથી સાવરકુંડલા આવેલી ટ્રાવેલ્સની બસે કાબુ ગુમાવ્યો. કાબુ ગુમાવતા બસ શહેરની મધ્યમાં 2 વેપારીઓની દુકાનોમાં ઘૂસી. બસ દુકાનોમાં ઘૂસી જતા મુસાફરોમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો. અકસ્માતમાં બંને દુકાનોને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું. દુકાનમાં બસ ઘૂસી જતા વેપારીઓમાં રોષ વ્યાપ્યો છે. બેફિકરાઈથી વાહન ચલાવવાના આરોપ વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો. અકસ્માત બાદ ઘટના સ્થળે લોકોના ટોળા એકત્રિત થયા. સદનસીબે આ અકસ્માતમાં કોઈ જાનહાનિ નથી થઈ. ભરૂચમાં દહેજ જીઆઈડીસીમાં ભીષણ આગની ઘટના. ખાનગી કંપનીના વેરહાઉસમાં ભીષણ આગ લાગી. વેરહાઉસમાં અચાનક આગ ભભૂકતા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો. આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરતા ધુમાડાના ગોટે ગોટા દૂર દૂર સુધી દેખાયા. ઘટનાની જાણ થતાં ફાયર બ્રિગેડની ટીમ પહોંચી. ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા આગ પર કાબુ મેળવવાના પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે. આગ લાગવાનું કારણ હજુ અકબંધ. દહેજ જીઆઈડીસીની આ ઘટના કે જ્યાં ભીષણ આગ લાગી જોતજોતામાં તેણે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. ખાનગી કંપનીના વેરહાઉસમાં આ ભીષણ આગ ભભૂકી ઉઠી. આસપાસના વિસ્તારમાં ધુમાડો જ ધુમાડો નજરે પડી રહ્યો છે. તેના કારણે લોકોને શ્વાસ લેવામાં પણ તકલીફ થઈ. આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી જાણી નથી શકાયું. પ્રાથમિકતા એ જ છે કે આ જે ભડભડ સળગી ઉઠેલી આગ છે તેને કાબૂમાં લઈ શકાય. ફાયર બ્રિગેડના જવાનો સતત પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે પાણીનો મારો ચલાવીને કે આગ નિયંત્રણમાં આવે. ભાવનગર શહેરના કુંભારવાડા વિસ્તારમાં રહેણાંકીય મકાનમાં અચાનક આગ લાગી છે. કુંભારવાડામાં આવેલ ઠક્કર બાપા શેરી નંબર 1માં એક બંધ મકાનમાં આગ લાગી. આગની ઘટના અંગે ફાયર વિભાગને જાણ થતાં ફાયર વિભાગ દ્વારા તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી આગ પર કાબુ મેળવાયો. 10,000 લીટર પાણીનો છંટકાવ કરવામાં આવ્યો. બંધ મકાનમાં અચાનક આગથી ઘર વખરી બળીને ખાખ થઈ. મકાનમાં ઇલેક્ટ્રિક શોર્ટ સર્કિટ થતાં આગ લાગવાનું પ્રાથમિક કારણ સામે આવ્યું. અમે તો અહીંયા ઘરે હતા નહીં, અમે મંદિરે ગયા હતા. પછી ફોન આવ્યો કે ભાઈ તમારા ઘરમાં આ રીતે આગ લાગી છે ઇલેક્ટ્રિક શોર્ટ સર્કિટ થી, તો તમે આવો તાત્કાલિક. હવે અમે અહીંયા આવ્યા તો અમે જોયું તો અમારા ઘરમાં આ રીતે આગ લાગી હતી. ફૂલ લાગી ગઈ હતી. અંદાજે 2-2.5 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હશે. સાબરકાંઠાના પ્રાંતિજમાં શખ્સનો આપઘાતનો પ્રયાસ. પ્રાંતિજ દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી આગળ આગ ચાંપી. પેટ્રોલ છાંટીને આગ ચાંપતા દોડધામ મચી ગઈ. લોકોએ બચાવોની બૂમો પાડી. લોકોએ તેને બચાવીને તુરંત હોસ્પિટલ પણ ખસેડ્યો. 50 વર્ષનો આધેડ 70%થી વધુ દાઝ્યો છે. એ સમયે કયા કારણોસર આ પગલું ભર્યું તે હજુ સ્પષ્ટ નથી. પોલીસ આ અંગે તપાસ કરી રહી છે. થરાદના સૌપુરા ગામે ઈવી સ્કૂટરમાં અચાનક આગ લાગી. ગણતરીની મિનિટોમાં સ્કૂટર આગની ઝપેટમાં. આગ લાગતા ઘટના સ્થળે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો. સ્થાનિકોએ પાણીનો મારો ચલાવીને આગ પર કાબુ મેળવ્યો. આગમાં ઈવી સ્કૂટર બળીને ખાખ. આગનું કારણ હજુ જાણી નથી શકાયું. સદનસીબે કોઈ જાનહાનિના સમાચાર નથી. સૌપુરાની આ ઘટના છે કે જ્યાં ઈવી 2 વ્હીલર ભડભડ સળગવા લાગ્યું. જોકે આ દરમિયાન કોઈ ચાલક તેની પર સવાર નહોતા, જેના કારણે જાનહાનિ ટળી છે. પરંતુ આસપાસના વિસ્તારમાં આ જે વાત છે તે વાયુવેગે પ્રસરી ગઈ છે, જેના કારણે ઈવી 2 વ્હીલર ચાલકો જે છે તેમનામાં ડરનો માહોલ છે. રાજકોટમાં વ્યાજખોરો બેફામ બન્યા છે. પોલીસ કોન્સ્ટેબલને મારી નાખવાની ધમકી આપી. પોલીસમેન કૃપાલસિંહ સિંધવને ધમકી આપી છે. મોટા ભાઈએ લીધેલા વ્યાજના રૂપિયા ચૂકવવા પોલીસમેન પર દબાણ. અમદાવાદના મહાવીરસિંહ સિંધવે વ્યાજ રૂપિયા લીધા. 1.35 કરોડ વ્યાજે લીધા હોવાનો વ્યાજખોરોનો દાવો. 9 જૂને મહાવીરસિંહ સિંધવે અમદાવાદના ફ્લેટમાં આપઘાત કર્યો હતો. મહાવીરસિંહે લીધેલા નાણાં અંગે પરિવાર અજાણ હોવાનો દાવો છે. મૃતકના બેસણાના દિવસે વ્યાજખોરો ટોળા સાથે પહોંચ્યા. બેસણાના દિવસે જ પૈસાની ઉઘરાણી કરી ધમકી આપ્યાનો આરોપ છે. પોલીસ કોન્સ્ટેબલને ધમકી આપનાર સામે ફરિયાદ નોંધાઈ. સુરેન્દ્રનગરના રાજા રાતડિયા અને રમેશ વરુ સામે ફરિયાદ નોંધાઈ. પ્રદ્યુમનનગર પોલીસે ફરિયાદ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી.
જૂનાગઢના ખડિયા ગામમાંથી નકલી દૂધ બનાવવાનું રેકેટ ઝડપાયું છે. ખડિયાના હનુમાનપરા વિસ્તારમાં રહેણાંક મકાનમાં કેમિકલયુક્ત નકલી દૂધ બનાવાતું હતું. પોલીસે કાર્યવાહી કરી નકલી દૂધ બનાવનાર જયદીપ ભેડાની ધરપકડ કરી છે. રેડ દરમિયાન મકાનમાંથી અંદાજે 50 લીટર નકલી દૂધ મળી આવ્યું. સાથે જ પામોલિન તેલના ડબ્બા અને દૂધ બનાવવાનો પાવડર પણ જપ્ત કરાયો. ફૂડ સેફટી અધિકારીની હાજરીમાં દૂધના નમૂના લેવામાં આવ્યા. સમગ્ર મામલે પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. સમાચાર નર્મદાથી. સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમની સપાટીમાં વધારો. ઉપરવાસમાંથી 16,039 ક્યુસેક પાણીની આવક. હાલ નર્મદા ડેમની સપાટી 135.10 મીટર પર પહોંચી. ડેમની મહત્તમ સપાટી 138.68 મીટર છે. ડેમ ઓવરફ્લો થવામાં 3.58 મીટર દૂર. 24 કલાકમાં 10 સેન્ટીમીટરનો વધારો થયો. નર્મદા ડેમ 90% ભરાયો છે. તો ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમ જેની સપાટીમાં વધારો એ સૂચવે છે કે આગામી સમયમાં પાણીની સમસ્યા નહીં રહે. અરવલ્લી પંથકમાં સવારથી વરસાદી માહોલ. શામળાજી ભિલોડામાં વરસાદ વરસ્યો. વરસાદના પગલે રોડ પર પાણી ભરાયા. સવારથી વરસાદ જામતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી. ખેતી પાકને પણ ફાયદારૂપ વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર વ્યાપી છે. રાજ્યમાં 24 કલાકમાં 131 તાલુકાઓમાં વરસાદ વરસ્યો છે. તાપીના ડોલવણમાં સૌથી વધુ 2 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો. ખેરગામ અને ગણદેવીમાં 1.5 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો. ચીખલી, વલસાડ, પારડી, સુબીરમાં પણ 1 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 27 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો. રાજ્યમાં કુલ સરેરાશ 74.49% વરસાદ નોંધાયો છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં 101.79% વરસાદ પડ્યો. મધ્ય ગુજરાતમાં 74.19% વરસાદ વરસ્યો. ઉત્તર ગુજરાતમાં 56.10% વરસાદ ખાબક્યો. સૌરાષ્ટ્રમાં 55.83% વરસાદ નોંધાયો. કચ્છમાં સૌથી ઓછો 29.25% વરસાદની ટકાવારી રહી. દક્ષિણ ગુજરાતમાં સરેરાશ કરતા 1.79% વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. નવસારીના ખેરગામમાં 140.57% વરસાદ ખાબક્યો. તાપીના ડોલવણમાં 131.44% વરસાદ નોંધાયો છે. સુરતના અંબિકામાં 155.35%, સુરતના પલસાણામાં 142.86%, પાટણના રાધનપુરમાં 103.5%, પાટણના સાંતલપુરમાં 117.37%, અમદાવાદના ધંધુકામાં 114.67% વરસાદ ખાબક્યો. અમદાવાદના ધોળકામાં 107.96%, ખેડાના મહેમદાવાદમાં 146.4%, ખેડાના નડિયાદમાં 153.62% વરસાદ નોંધાયો. સરદાર સરોવર ડેમમાં 87.95% પાણી. રાજ્યના અન્ય 206 જળાશયોમાં 65.68% પાણીનો સંગ્રહ. રાજ્યના 27 ડેમ 100% ભરાયા. 70 થી 100% વચ્ચે ભરાયેલા ડેમોની સંખ્યા 32 થઈ છે. 50 થી 70% વચ્ચે ભરાયેલા ડેમોની સંખ્યા 32 છે. 25 થી 50% વચ્ચે ભરાયેલા ડેમોની સંખ્યા 45. 25% થી ઓછા ભરાયેલા ડેમોની સંખ્યા 70. રાજ્યમાં 40 ડેમ હાઈ એલર્ટ પર છે. 6 ડેમ એલર્ટ પર છે. 13 ડેમ વોર્નિંગ પર. 84,318 લોકોનું સ્થળાંતર થયું છે. 9,822 લોકોનું રેસ્ક્યુ કરાયું. આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચારોની કરી લઈએ વાત. અમેરિકામાં લાલા વાવાઝોડાનો કહેર હવાઈ આઇલેન્ડ પર તોફાન મચાવ્યું છે. વાવાઝોડાના કારણે મુશળધાર વરસાદ વરસ્યો. તોફાની પવને તારાજી સર્જી. નદી નાળા ઓવરફ્લો થયા છે. રોડ પર નદી વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા. હવાઈમાં 155 વર્ષનું સૌથી મોટું સંકટ. 40,000 ઘરમાં વીજળી ડોલશે. 2.1 લાખ લોકો પ્રભાવિત થયા છે. 120 કિલોમીટરની ઝડપે આ હવાઓ ચાલી છે. ભારે પવનના કારણે દરિયામાં તોફાની મોજા ઉછળ્યા. 1871 બાદ હવાઈ આઇલેન્ડ પર આ વાવાઝોડું ત્રાટક્યું. અમેરિકામાં લાલા વાવાઝોડાનો કહેર છે. હવાઈ આઇલેન્ડ પર જ્યાં નજર કરશો ત્યાં પાણી જ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે. પાણીની સાથે કાટમાળના કારણે પણ લોકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે. 2.1 લાખ લોકો પ્રભાવિત થયા છે. વીજળી ડોલ થતા લોકોને જીવન જરૂરિયાતની જે વસ્તુઓ છે તે પણ પ્રાપ્ત નથી થઈ રહી. ભોજન પણ નથી મળી રહ્યું. પાણી માટે પણ વલખા મારી રહ્યા છે. આ તરફ જાપાનમાં પણ ભારે વરસાદે તબાહી મચાવી છે. પૂર જાપાનના ચિબા વિસ્તારમાં પડેલા અતિભારે વરસાદના કારણે લોકો પરેશાન થયા છે. ભારે વરસાદના કારણે અત્યાર સુધીમાં 9 લોકોના મોત નિપજ્યા છે.
તેવી માહિતી સામે આવી। મુશળધાર વરસાદના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા, રસ્તાઓ અને રેલવે સેવાઓ ખોરવાઈ ગઈ, અનેક સ્થળોએ વીજ પુરવઠો પણ ખોરવાયો। નરીતા એરપોર્ટ પર હજારો મુસાફરો ફસાયા હતા। ચેબા વિસ્તારમાં 12 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડતા 70 થી વધુ મકાનોને નુકસાન થયું, જ્યારે 1000 થી વધુ ઘરોમાં પૂરનું પાણી ઘૂસી ગયું, જેમાં લગભગ 600 ઘરોમાં પાણી ફ્લોરથી પણ ઉપર સુધી પહોંચ્યું। સ્થાનિક મીડિયા અનુસાર અંદાજે સ્થિતિ એટલી વિકટ બની છે કે 1200 કાર રસ્તાઓ પર છોડી દેવામાં આવી। જાપાનમાં હાલ બચાવ અને રાહત કામગીરી ચાલી રહી છે અને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં લોકોને સાવચેત રહેવા અપીલ કરાઈ છે। અન્ય સમાચારો પર કરીએ નજર। મહેસાણામાં જુગારધામ પર પોલીસના દરોડા। બહુચરાજીના પોયડા નજીક ખેતરમાં જુગારધામ ચાલી રહ્યું હતું। જુગાર રમતા 16 શખ્સો પોલીસ અકંજામાં આવ્યા છે। 35 જુગારીઓ પોલીસને ચકમો આપીને ફરાર થયા। જુગારધામમાંથી 4,79,000 રોકડ જપ્ત, 24 મોબાઈલ, 11 વાહનો પણ કબજે કરાયા છે। કુલ 39 લાખનો મુદ્દામાલ પોલીસે જપ્ત કર્યો છે। નર્મદાથી સમાચાર। સાગબારા જંગલ જમીન ખેડાણનો મામલો। જંગલ જમીન ખેડાણ મુદ્દે ધરણાનો 10મો દિવસ છે। 10મા દિવસે પણ ધરણા યથાવત છે। આદિવાસીઓએ વસાવાએ જમીન ખેડાણના પુરાવા બતાવ્યા। મનસુખ વસાવાએ વન વિભાગના અધિકારીઓ પર નિશાન સાધ્યું। ઉમરપાડાના ખેડૂતો વન વિભાગની ખોટી વાતોમાં ન આવે। સાંસદે ઉમરપાડાના ખેડૂતોને અપીલ કરી બંને આદિવાસીઓ એક થઈ ખેડાણ કરે। જંગલ ખાતું જમીન પડાવી લેવાનું કાવતરું કરી રહ્યું છે। જમીન ઉમરપાડાના ખેડૂતોને આપે તો મને વાંધો નથી। આ જંગલની જમીન સાગબારા પાસેથી છોડાવી અને ઉમરપાડાના આદિવાસી ખેડૂતોને મળે એવું હોત તો મને કોઈ વાંધો નહોતો, પણ એ આદિવાસીને ત્યાં મળવાની જ નથી। ઉમરપાડાના ખેડૂતોને એ મળવાની નથી। એ જમીનમાં જંગલ ખાતું પ્લાન્ટેશન કરવાનું છે, એટલે આદિવાસીઓને અંદર લડાવવાના ધંધા આ જંગલ ખાતાના લોકોને, ખાસ કરીને ત્યાંનો ડીએફઓ અને એસીએફ ત્યાં આ પ્રકારના કૃત્ય કરી રહ્યા છે। આદિવાસીને લડાવવાના અને પોતાના પ્લાન્ટેશન કરી અને કરોડો રૂપિયા, લાખો રૂપિયા કમાવાના આ જંગલ ખાતાના ધંધો છે। બોટાદ શહેરના હીરા બજારમાં લાખો રૂપિયાના હીરાની ચોરીની ઘટના સામે આવી છે। નીલમ શોપિંગ સેન્ટરમાં આવેલી હીરાના વેપારી અશોકભાઈ કણકોટિયાની ઓફિસમાંથી હીરાની ચોરીને અંજામ આપવામાં આવ્યો। લાખો રૂપિયાની કિંમતના હીરા ચોરાયા હોવાની આશંકા છે। ઘટનાની જાણ થતાં ડીવાયએસપી, એલસીબી સહિતનો પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો અને તપાસ આરંભી। પોલીસની તપાસ બાદ કેટલા રૂપિયાના હીરાની ચોરી થઈ છે તેનો ચોક્કસ આંકડો સામે આવશે। બોટાદની આ ઘટના ખરેખર ચોંકાવનારી છે કે જ્યાં ઓફિસમાંથી લાખોની કિંમતના હીરા ચોરી થયા છે। વેપારી છે તેમણે પોલીસને જાણ કરી। તાત્કાલિક એલસીબી અને ડીવાયએસપી સહિતનો કાફલો ત્યાં પહોંચ્યો અને તપાસ કરી રહ્યું છે કે આખરે શું બન્યું હતું, કોણ આરોપી છે।